ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ବାକି 4 ବର୍ଷ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ରହିବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଶାସନ ହେଲାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା ଭଲ ଖରାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହେଇନି ଆମର ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲାଗୁନି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି ଏନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ନିଜର ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 21 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ସରକାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ଜୋର ଧରିଛି ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଏ 2024 ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ये जो चित्र आम देखु बरमुंडा बस स्टॉपर गोटे बस रही जो लोके ब्रह्मपुर जाऊँगी भुवनेश्वर आम सीधासल कथा जो मैंने ये अनेक प्रकार यात्री रही युवक आरंभ कर वरिष्ठ नागरिक आम कथा सर कौन कहे आगामी निर्वाचन में कौन आसो भावुं। अरे जे भल काम कर लोके जानती भल काम जी सी आस केमी देखुं केते वर्ष सरकार को आप देखिले 25 वर्ष उन्नति आम अंचल किसी ହେଇନି ଆମର ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲାଗୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର विधायक विधायक जी था मुझे जाननी किसी काम आमको देखा जाऊनी। विकास हम ना सरकार परिवर्तन परिवर्तन हवा आवश्यक आवश्यक लोकंर इच्छा कौन हम तेणु मो मत आवश्यक योजना कराऊँ आप योजना पहुँचू योजना किसी देखुनु आम घर पाखे कि योजना है कह तुम भुवनेश्वर योजना आमको कौन मिल मो घर तो बाहर आंठिए पानी पशुची मत तो जाक ओभर ब्रिज ना तुम सब टाँग सरईदेल आमर कि कम तुम लगुच आम तुमको भोट देवु किसी देवुन तुम भोट। हाँ हाँ से समय आम देखिनु सब भुवनेश्वर देखुचु से आम कि देखुनु दर्शाल देखिले जो वरिष्ठ नागरिक रही से कहते निजे ब्रह्मपुर आसी कोठना कोठी ब्रह्मपुर विकास को लेकिन स्वर उठे अनेकांश जो टंका जो आसूसी बजेट आकार जो टंका भुवनेश्वर को आसूसी राज्य सरकार को हाथ आसूसी से केवल भुवनेश्वर विकास और उन्नति लगुच किंतु ब्रह्मपुर में कौन प्रकार उन्नति लगिना प्रतिक्रिया रही अनेकांश आहरी अनेक लोक अच्छा जहाँ प्रतिक्रिया नवा जो विषय आलोचना करवा कि भाव एथर जो सरकार आसवाई चाहते जो सरकार परिवर्तन करने स्वर उठे अनेकांश लोकों समस्या रही लोकंर मुर्दा रही जो काम हवा कथा ता है ना किंतु मालमल योजना एवं मालमल निजुक्ति बाहर किंतु जो मैंने पाइबा कथा से दि जाऊना एवं अनेकांश जो एरिया दबिकी अच्छी से जगह सेमती रही उन्नति ना तेणु आज जन भाई सहित कथा भाई क्या भोट देवे बोले आप भाई अनेकांश अनेक लोक अच्छा आम सीधा सड़क कथा यही बरमुंडा बस स्टॉप्रे अनेक बस रही यात्री मैंने रही आप देखुए सीधा चित्र ये जड़े युवक रही जो मैंने युवपीढ़ी समस्त वर्गर लोक मैंने रही समस्त प्रकार लोक लेकिन जिते बड़े ये गोटे माहौल रही यहीठार ही यात्री मैंने जा आस करते आप देखुए सीधा सड़क ये हूँ बरमुंडार चित्र जो लोक मैंने एठू ही जीवा आसवा करते तेणु लोक आलोचना करवा भुवनेश्वर कौन विकास है कौ सरकार एथर आसवा दरकार परिवर्तन दरकार परिवर्तन बुझे नहीं परिवर्तन कौन परिवर्तन हेबा दरकार 25 वर्ष गोटे शासन है परिवर्तन दरकार ना भल खराब परिवर्तन दरकार आम चाहवा ना चेंज कले कौन 5 वर्ष जगह अपेक्षा करवा परिवर्तन दरकार ना विकास है कौन विकास विकास हेले कौन चेंज करा पड़ो विकास हेले भल ही खराब 5 वर्ष आउ जन छाड़ा पड़ो परिवर्तन आम चाहूँ
କ'ଣ ଆମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଦିକି ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିପାରିବୁ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଦିକି ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ ନବୀନ ଆସିବେ। ଆସିବେ ତ ଆସିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଦିକି ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେଥର କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଉଠିଛି ଆଜି ବି ଲୋକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କଥା ହେବେ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଆପଣ? ରାଜନୀତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ଆସୁଛି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ଆମର ରହୁଛି ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସିନା ହେଉଛି, ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ହଉ ତା ଉପରେ କିଛି ବି ସରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ ସେମ୍ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକର କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ତଳେ ତଳେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ହଉ କି 60 ବର୍ଷ ଶାସନ ହଉ, ସରକାର ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ତଳରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଇସ୍ତାହାର ଆଣିଛନ୍ତି 100 ୟୁନିଟ୍ର ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ହବ। କିଛି ନା ପୁରା କିଛି ଛାଡ଼ ହେବନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିକି କରିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏତିକି ହେଇଯିବ, ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସି ଆସ୍କାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ତ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇଛି ନା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚରୁ ଧରି ସମସ୍ତେ କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ କରାଇଦେଲୁ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏତିକି କରାଇଦେଲୁ, ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ। ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବା କ'ଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଭଲ କରେଇଦେବ, କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ, ବାକି 4 ବର୍ଷ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ରହିବନି। ଆପଣ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ? ହଁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ କୌଣସି ଏବେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଆସିବ କାହିଁକି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ତ ଲୋକ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଶଙ୍ଖ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସିବ, ମୋଦି ହିଁ ଆସିବ, ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟର ମୋଦି ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତ ଆମର ରହିଛି ନବୀନ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକେ ନିଜ ଏରିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି କରାଇଦେଲୁଣୁ। ମନ୍ଦିର ହଉ, ମଠ ହଉ, ମସଜିଦ ହଉ, କିମ୍ବା ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଦେଲୁ। ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ଆସିବ, ତ କ'ଣ ହେବ? ତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଥୋଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେବ? ତ ବସୁଧା ଯୋଜନା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କାମରେ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେ ଲୋକ ବା ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ କି ମୋଦିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇକି କିପରି ଭାବେ ବିଜେପିର କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ କରାଯାଉ, କିମ୍ବା এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉ, ଯାହା ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ କିପରି ଭାବେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।